سلام، صبحتون بخیر. الان ساعت دقیقا 6:30 صبح. دیرم شده، دارم میرم امتحان. بعد داره هوا خیلی خوبه، سرد نیست، هوای بهاری و خنک صبحگاهی اینطوری. من میرم سمت ایستگاه اتوبوس. از اونجا تا ساعت 12 اینا کلاس دارم، بعدش میریم اشتوتگارت. بچه هم از این ور اون ور میان از شهرهای دیگه. این ادامهش هم میگیرم. خب 4 دقیقه فرصت دارم. آسمون رو ببین، قشنگ دورنگ شده. اون جلوتر وضعیت خوب نیست چندان انگار. رسیدم به اتوبوس، 4 دقیقه دیگه حرکت میکنه. یا هم هر صبح اینجا. اونوران دریاچه هست. من از اونجا اومدم، از اون جایی که اون پرچم هستش. شبم اصلا نتونستم چیزی بخونم. الان باید بشینم تو اتوبوس بخونم برای امتحان. خب طبق معمول جز من کسی نیست، خالیه فعلا اتوبوس. یه منظره که از بیرون خواهیم داشت قشنگه. نشونتون میدمش در ادامه. این جلوتر که میگفتم سیاهی ها مشخصا قراره بباره، خیلی زودتر خودشو نشون داد. 5 دقیقه نشد اومدیم، همچین بارونی گرفته. خلاصه خب رسیدم فوسن. خوشبختانه اینجا فعلا نمیباره، یه نیم ساعت پیش اینا باریده به نظرم. بعد خوبه که خلوته نسبتا شهر. پیش رومون تعطیلات داریم، همین مردم از امروز رفتن مسافرت. نسبتا خلوت شهر. حدود یه 5-6 دقیقه پیاده راه دارم تا کلاس برسم. بعدش دیگه امتحان و اینجور چیزا. آره خلاصه شهر خیلی قشنگیه. خونه همه ویلایی رنگی پنگی. به این شکل. خب قضیه اینه که خیلی خوابم میاد. فکر کنم از صدامم مشخصه. جا سرویس بهداشتی شولمونه. نمیدونم چرا دارم نشونش میدم، گفتم ببینید شما. یه 10 دقیقه دیگه امتحان شروع میشه. genau. ببینیم چه خبر. اوکی کلاس تمام شد. یکی از همکلاسی ها منو میرسونه تا بانهوف. Ja? Fahren wir nach Bahnhof? Wir fahren nach Bahnhof heute. Okay. Und dann separate Wege. Ich gehe nach Stuttgart. Warst du in Stuttgart? Ich war in Stuttgart. Und auch genau. Straßburg? Und dann Straßburg Weihnachtsmarkt, genau. Letztes Jahr. Wie war's? Hast du Empfehlungen? Ja, halt am besten Weihnachtsmarkt ist dann immer schön. Ja, aber jetzt ist nicht Weihnachten. Ja. Aber allgemein auch so zum Shoppen ist es auch immer schön. Okay, danke Boris. Gerne. Machen wir weiter. Jawohl. Dann Parking Schule هستش.
بعد الان حرکت میکنیم یه ذره خیابونا رو. درست راه طولانی نیست ولی خیابونا رو، خیابونای فوسن رو ذره هم از تو ماشین میبینید. Yeah, we go to Bahnhof. Bahnhof. Und du kommst ursprünglich? Ich komme ursprünglich aus der Slowakei. Aus der Slowakei. Genau, und ich bin schon 12 Jahre hier. Schon 12 Jahre? Ja. Machst die Ausbildung als Tourismuskaufmann? Ganz genau. So wie ich. So wie du. Gefällt dir die Ausbildung? Jawohl. Macht Spaß. Und wo arbeitest du? Ich arbeite bei der Konkurrenz von dir, Campingplatz Bamwaldsee. Campingplatz Bamwaldsee. Genau. Dasselbe wie bei euch. Genau. Mit den ganzen wohnmobilen Campers. Genau. Das ist echt entspannt. Heute ist ein regnerischer Tag. Ja. Aber ja, so ist es halt in Deutschland. Überall. Überall. Und immer. Das stimmt. Dann regnet es mal, dann kommt mal die Sonne raus und dann. Das ist genauso wie mein Heimat, Tebriz. Ist auch genauso. Ja. Es gibt immer die Wahrscheinlichkeit, dass es plötzlich schneit. Das ist auch nicht möglich. Ja. Hier auch? Ich glaube, Ende Mai hat es auch mal angefangen zu schneien. Ja. Aber jetzt nicht so viel, aber passiert öfters. Im Mai kann alles passieren. Nicht im Mai, sondern im April kann alles passieren. April, der macht, was er will. Genau, so ist es. So, hier müssen wir rechts abbiegen, gell? Genau. Das ist ein Wohnmobil. Mhm. Ja, Genau. Die fährt vielleicht nach Bamwaldsee. Genau. Mit einem Anhänger, sogar mit dem Motorrad. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Macht das aber Spaß, Boris, Videos zu drehen? Ich dachte, das wäre komisch. Nee, aber es macht Spaß halt. Ja. Sammelst du halt schöne, wie sagt man das jetzt? Schöne Erfahrungen, genau. Ja, Also Erinnerungen. Genau. Die anderen Leute können das auch anschauen. Genau. Das ist der Platz. Leute. Ich muss auch diese übersetzen lassen, die wir auf Deutsch sprechen. Die Polizei. Ja, das ist unser Helfer im Not. Das stimmt. Und hier ist der Bahnhof. Genau. Dann verabschieden wir uns. Ich bleib mal hier kurz stehen, genau. Wenn du vorstellen kannst. Ja, danke. Genau. Ja, okay. Dann mach's gut, Boris. Gerne. Sehen wir uns in 2 Wochen In 2 Wochen sind wir wieder uns in der Schule. in der Schule. Dann mach's gut und sauf dich auf. Jo, mach ich. Ciao. Gerne. ciao. خب من رسیدم بانهوف ایستگاه قطار، ولی مشکل اینه که برنامه ریخته بودم 12 ظهر تموم شه کلاسمون زودتر تموم شد. الان از بقیه دوستان من قرار حدود 3 ساعتی زودتر برسم. برنامه رو نگاه کردم، ادامه مسیر رو باید با اتوبوس برم. ایستگاه اتوبوس اون بره. جای گیفت شاپه، همه چی در مورد آلمانه. اینجا یه مغازه دیگه است. اینا بچه‌ن، نباید زیاد تو فیلم بیافتن. اینطوری میگیریم دوربین رو پایین. اینا اردو اومدن، چه جالب. این هم از کجا اومدن؟ اردو. خب ردشون کردیم، باید سوار یکی از این اتوبوسا بشم. اینجا
حدود 10 دقیقه دیگه حرکت میکنه. خب من پیدا کردم جایی که قرار سوار اتوبوس بشم و زمین اطراف کوچولو نشونتون بدم. جای پارک پشت بانهوف. فیسن شهر خیلی توریستیه. همه اینایی که اونجا میبینید منتظر وایسادن میرن سمت قلعه نوشتوانشتاین. تقریبا از همه جای دنیا توریست داره اینجا به این شکل. اونورم دیده نمیشه ولی اونجا کوههای آلپن اون پشت. خب از فیسن راه افتادیم میرسیم به کافبویغن. فیسن واقعا شهر قشنگ و رنگی اگر علاقه دارید بگید از یه ویدیوهای منحصرم جدا میسازم. بعد از تفاوت‌های فرهنگی بگم بهتون که همون اوایل به چشم میاد. مثلا هر کی کوله کیفی ساکی هرچی داشته باشه میذاره رو صندلی بغلیش. حتی وقتی ازش نخوای که اینو بردار من میتونم بشینم کنارت یا نه تعارف نمیکنم بهت بیا بشین مثلا صندلی خالیه. این مثلا شاید به چشم بیاد وقتی که تازه اومده. خودم حالا خیلی وقت نیست که اومدم ولی هم از همون اوایل به چشم میاد. این یه رفتار به نظر سردشون تو قبلمون میاد. برم من قطارم رو نگاه کنم. رسیدم کافه من ادامهش رو میگیرم برات. این منظره بچه های مدرسه که هستن اومدن اردوچی اینجا. بعد توریست چند تا انگلیسی زبان هستش. نهایت 4-5 باشن در کمتر. مثل ایران توریست های انگلیسی زبان گیر آوردن. هم صداشون میشنوید دارن هم از باشون انگلیسی صحبت میکنن. سر ذوق اومدن 4-5 نفری نیستن سر پیرمرده دارن صحبت میکنن بهش از جاذبه‌های گردشگری اینجا میگم بهشون. خب رسیدم کافبویغن. جا نوشته بود که قطار بعدی به سمت بوخلوه 12 و 20 دقیقه میاد. اپلیکیشن دویچه بان هم اینطوری بودش ولی الان اینجا این تابلو رو من چک کردم یکی دیگه یه دقیقه دیگه میره سمت بوخلوه. اکثرا هم چون این دویچه بان تأخیری نداره منطقیه که زودتره رو برم که با اون یکی قطار اگه هم یکی تأخیر خورد دیر نکنم. آره با اینا هم مسیر شده این انگلیسی ها. ذره این رو نشونتون بدم. یعنی کابوس هر کسیه که تو آلمان زندگی میکنه همین قطارها این دویچه بان. اینم آرئی 79 بوخلوه خودشه. اینو میریم سوارشیم بریم سمت بوخلوه. همین دقیقا من همینا میگفتم راجع به قطارهای آلمان که همه دارم برمیگردم. قطار کنسل شده چی شده نمیدونم. الان باید بریم یه گلایسی دیگه با یه قطار دیگه بریم 4.
دقیقا این مسئله همیشگی قطارهای آلمان. یه 20 دقیقه هم باید منتظریم بمونیم. زودتر اگه میگفتم با اون یکی قطار میشد رفت، ولی خب میشیم. خب مشکل حل نشد که داره بدترم میشه. الان نمیدونم از کجا، الان من تورکهایمم، از بوفله اومدم تورکهایم، نمیدونم از یه جایی اتوبوس جایگزین دیگه گذاشتن، انگار این مسیر بین زوندهایم و ممینگن به خاطر سیلای اخیر و فلان خراب شده. چی شده دقیق نمیدونم، هر روز یه بهونه پیدا میکنم. الان اومدم اینجا، احساس میکنم از اینجا میخواد بره سمت ممینگن، از ممینگن هم اولم به اشتوتگارت. یه چند ساعتی هم کار خواهم داشت اینجا، منتظر میمونم ببینم. اصلا نمیدونم از اینجا میره یا نه، امیدوارم از اینجا بره، وگرنه دیگه این قطارهای بعدی هم از دست میدم. آره خلاصه برم باز آپدیت های جدید رو میدم بهتون. اومد، احساس میکنم اونه، چون حس میکردم جای خیلی اشتباهی وایسادم. آره ممینگن خودشه، من برم. سختی بود رسیدم ممینگن، سوار قطار ممینگن و اول شدم. خدایی با من همسفر بشید، شانس بیارید. از بوفلایی که داشتم میمدم ممینگن، قطار خلوت بود، نشسته بودم همون ایستگاه اول پیاده شدم، گفتم اوکی دیگه از اینجا اتوبوس میرم. و یه نیم ساعت منتظر اتوبوس وایسادم، دیدید که اتوبوس اومد تا فرفره پر، یه ساعت همشو سرپا وایسادم. گفتم بعدم فهمیدم که همون قطاره تا همینجا میومد، تا یه ایستگاه قبلش میتونستم همون رو بشینم، بعد سوار همین اتوبوس بشم، یه مسیر رو داشتم میرفتم تا یه جایی، سرپا باید بمونم. خیلی دیگه از حسابم از دست خودم خوب شده بود، داشتم خودم فوش میدارم که الان یه ساعت سرپا میمونی با خاطر خودته. بعد که رسیدم همون ایستگاه، من مسافرهای قطار قبلی رو دیدم، مسافرهای قطار قبلی رو دیدم که تو ایستگاه منتظر اتوبوس ما. و همونجا که رسیدیم راننده گفتش که جا نداری، شما منتظر اتوبوس بعدی باشید. منم بای کردم، رسیدم بیایی که قطاره که سرکارش شدم. یه جایی هم نبونستم، شانس میرسیدم جا و راننده هم خیلی باحاله، راننده خیلی آدم باحالی بود، هیچ شوخی میکرد، برای اینکه مردم حوصله‌اش هم سر رفته بود و این همه شوخی میکرد که مردم سر ما رو بیاره. یه جا دیگه شوخیاش جواب نمیده، برگشت گفت من دیگه حوصله‌ام سر رفته، یکی تو یه جوینت چه چیزی داره به من بده. کل باحال بود، شست بود، بی نظمی ها جلوتر بازم بی نظمی داره بود. با قول آتانیا گیت شد. من برسم الان شهر بعدی اولم، برسم اول باز آپدیت بدم. الان ساعت 4:40 بعد از ظهر بالاخره رسیدم اشتوتگارت. 6:30 صبح از خونه زده بودم بیرون و کلاس و فلان و چیزا طول کشید، ولی خب الان باید 3 ساعت دیگه منتظر رفیقام بمونم. هنوز راه نیفتادن، یکیشون راه افتاده از بون، یکی که از کل میاد هنوز راه نیفتاده.
اگه بتونم خارج بشم قطعا انسان خوشحال تری میشم دیگه. حالم به هم میخوره از قطار و خط عوض کردن و تأخیر خوردنشون و واقعا سفر با قطار تو آلمان سخته. ارزونه ولی سخته یه ذره. یا نمیدونم یکی از این خروجی ها خارج میشم، شمارم تا آخرش با خودم میبرم. این فکر کنم ببینید همه میدوان. همه در حال دویدن از این قطار به اون قطار. شهر عجیبیه. سری پیش که اینجا بودم هوا سرد بود، خودشم کسی نبود اصلا بیرون، در این حد شلوغ نبود، زمستون بود. آره ولی خب الان دیگه فصل مسافرت و فلان حسابی شلوغ شده. ناهارم ندادم توی قطار. هیچی به هیچی. من الان میرم داخل شهر یه جایی پیدا میکنم برای گردش، یه چیزی خوردن تا شب که بچه ها برسن. یه چند ساعتی باید خودم رو مشغول کنم. اون راننده اتوبوسه یادم افتاد. یه ساعت تقریبا، آره دیگه، یه ساعت رامون بود. بعد رسیدیم درها رو باز نمی‌کرد، میگفت نیم ساعت هم باید بشینید تو اتوبوس. دیگه خیلی نمک شده بود آخرش، همش مزه میریخت. من الان چی اینو دارم نشون میدم نمیدونم. بذار برسم یه جای درست حسابی بگیرم ویدیو. خوب بالاخره از این تونل خلاص شدم. من بیرون. آیا شهر اشتوتگارت. هوا چقدر مهربونه با همون. هوا انصافا خوبه. من الان نمیدونم کجا برم، هیچ ایده ای ندارم. این زودتر تموم شدن کلاس من و دیر اومدن بچه ها. Yes. About? Yeah. جالب بود. خب گویا باید احتیاط کنیم در این مورد. آره اول باید الان یه گوگل کنم که کجا باید برم، بعدش میتونم تصمیم بگیرم. فعلا اینطوری دارم قدم میزنم. هوا که خوبه، هوا اوکیه. بعد 2 هفته بارون پیاپی تو بایر اومدیم ایالت همسایه بادن-وورتمبرگ. رای فاقات بگاه گیر ندارم.
فعلا میخوام یه جا بشینم یه ذره. یه ذره باید بشینم. آی سلام نمیاد. اونورا به نظر شلوغ و قشنگ میاد. همینو پیش میرم. یه خروجی هم اینجا داشت. به هر حال جای خلوت و دنجی میخوام که 10 دقیقه بشینم یا دراز بکشم، بعدش تصمیم بگیرم. زیادم گشنم نیستن اصلا. تابستون اومد و مردم عجله دارم. چی با؟ مردم ببینید آهودی خیلی خوشیه. ببینم اونور تموم شد دیگه. فکرم دارم دور میشم. خارج شدم از ماتریکس. دارم یه گوشه بشینم بعد میام دوباره. فعلا خب من یه خیابون شلوغ پیدا کردم شبیه چهارراه شهناز تبریزه. شریعتی میگن الان بهش. خیلی شبیه اونجاست. یا مثلا یه ذرم شبیه 15 خرداد تهران هم شاید باشه. خیابون شلوغ خوبه. بعد آره یه چرخ اینجا میزنم یه کافه خوبی پیدا کنم. پروژم تموم شده ولی هنوز نفرستادمش. اونو بفرستم. اینجا خوبه برای نشستم فکر کنم. یه ذره دیگه میام میشینم اینجا رو تا آخر برم ببینم شاید چیز جالب تری دیدم. شما هم که استریت ویو دارید. اینا تیپشون به ایرانی ها میخواد. نه فالشینفو. اینور مغازه ها رو میتونم نشونتون بدم. از پلیسای نمیشه فیلم و عکس گرفت. کلاً از ماشینای امدادی، آتش نشانی، آمبولانس، پلیس نمیشه فیلم و عکس گرفت. مثلا من یه لحظه اینو پایین نگه دارم. آره ردش کردیم. یه ذره شبیه استقلال استانبول هم هستش. چه اصراری دارم تشبیه کنم این خیابونو به یه جایی. خیابونه دیگه، راه تو برو. آره استقلال استانبول هم اینطوری مغازاش دو طرف خیابونم این شکلی. مثل آیلین اسم خواهر منه. شت دلم تنگ شد براش. یا آقای کوره‌ای
فیلمش رو بگیرم یا نه، ولی بله بدون شهر. بدون شهر. صدای آهنگ بود. ولی با صفای اینجا هوا مالی. از وقتی من اومدم آلمان همچین هوایی ندیده بودم. همش سرما و بارون بود. همش هوای مزخرف. امروز خیلی خوبه دیگه. میشه تابستون رو حس کرد. اما سر این خیابون به چی میرسه؟ Fanzone. این چیه؟ برند اونلی. اینجا هم فنزون. برای جام ملت‌های اروپا قرار اینجا یه کارایی بکنن. با جایی که میبینم از جایی میشه وارد شد. همین دور میشه فقط دید. احساس میکنم دوربینم کثیفه. اوکی تا اینجا اومدم. برم یه جای خوب بشینم میام دوباره. خب با یه سرچ کوچولو این پارک تور رو پیدا کردم. گفتم میام اینجا بشینم یه ذره. من همیشه قبل سفر قشنگ تحقیق میکردم جای خوبشو در می آوردم با برنامه. این هفته انقدر سرم شلوغ بود فقط تونستم چند تا لباس بردارم صبح. ها اینه. همین دیگه. گفته شنا نکنید، به حیوونا غذا ندید، اون زمستون هم نپرید تو آب. همین پرچم اوکراین. پرنده هم سایه یه جایی بشینم. همه سایه ها رو هم گرفتم. شاه جلو درم. آره اون برا هستش چند تا جا واسه نشست. یا زیر همین درخت هم میشه نشست.
با این دوستمون. قطارهای توحید هم کنسل شده. اون رفیقم که از کلن قرار بود بیاد، قطار اونم کنسل شده. الان نمیدونم میتونه سر موقع برسه یا نه. خب رسیدم بچه ها، زودتر رسیدن. من نمیدونم چرا دارم برمیگردم. نرید خب. خب آره هیچی، اومدم اینجا نشستم، جای دیگه ای نرفتم. جا زیر سایه اومدم ادامه این پروژمو. امروز آخرین روزشه، اینو تمومش کنم بفرستم بره با همچین منظره‌ای. توحیدم ماجرا داشته، یعنی هیچ وقت هپی برثدی تولدشو، تولد بیبه رفت دیگه. آره خلاصه چی، اینو من تموم کنم تحویل بدم دیگه خیالم راحت میشه. اصلا فکرش درگیرم کردم. توحیدم آره توحید، قطارهای سمت توحیدم کنسل شده. میگه زنگ زدم بهش میگم کجایی، سوار شدی میای؟ با قطار داشت میرفت چیز کنم، سوار بلا بلا کار بشه. زنگ زدم میگه نه، یهو گفتن هممون پیاده شیم، قطارهای ما هم کنسل شد، خراب شد، چی شد نمیدونم. اوبر گرفت، با اوبر رفت پیش بلا بلا کارش. نمیدونم چه بلایی قرار سر حسام بیاد. حسام هم یه بلایی سرش میاد مطمئنم. عاشقانه نشستن. آره خلاصه برم، من دوباره میام پروژه رو تموم کنم. خب بچه ها من کارم تموم شد، پروژه‌مو انجام دادم. الان ساعت 7:30 حدوداً، یه نیم ساعت دیگه اینا دوستان میرسن. من میخوام پاشم یه دوری بزنم. یه رودخونه هستش این دور اطراف، انگار از این پارک زیبا خداحافظی میکنیم. میرم به سمت اون چیزه، رودخونه نکلا. جای قشنگ و با صفایی بودش. آره این مسیرم تا اون رودخونه رم نشونتون بدم. خب احساس میکنم اینجا خیابون دور دورشونه، ماشینا همش دارن دور میزنن. موتورم اومد. قطعا اینجا خیابون دور دورشونه. بغلم کافه است نشستن. زرد کوچولویی بود ندیدمش دیگه، کاش دوباره بیاد. اون رودخونه رو نگاه کردم، پیاده دوره، پیاده 1 ساعت راهشه، باید با قطار بدم. فعلا یه ذره همون خیابون مستقیم میرم اینو، مستقیم میرم اینو. آره اینجا رو کلا دور میزنن، 4 تا خیابونا. چه بال. از اینجا چی رفت؟ اون بره خیابون
از اون بر بگیرم. جام نشستن. امروز که هوا خوبه اینطوری همه ریختن بیرون. بعد چند روز بارندگی یا فلان امروز دیگه همه ریختن بیرون. مثلا قیافه هاشون مشخصه چقدر خوشحالن که هوا خوبه. دیدی؟ از پایین میان، از بالا میان، دور دور. نمیدونم کجا میرسه تا این خیابون. جدا نمیدونم. جای بدی به نظر نمیاد. فروغımız var. Jetzt hier liegst du dir, die bist du schisch. Nada. چه خبره؟ یه خبراییه خیلی شلوغه، اصلا شبیه آلمان نیست اصلا. اینجا میشه پیچید، اینو بپیچم. بالا بالکن بازم نشستن کافه است. با این جمعیت خیلی زیاد اینجا من نمیفهمم. صفی داره. مالتا برای نیستم. این خیابونو نه، از اینجا اومدم من، از اینجا اومدم. آره خواستم برم اونوری. وایسا توی زنگ میزنه. خب ببخشید دارم میرسن، من دارم برمیگردم ایستگاه قطار هاپبانهوف که با هم دیگه بریم یه جایی هم خواستیم بریم. اون یکی سمت آره همین جاست،
پنجایی که خیلی شلوغ بود ما آروم از کنار این شلوغی رد میشیم، کاری باشون نداریم. امیدوارم این موزیک ها کپیرایت نخوره. ببین دور دوره تا اینجا ادامه داره. اونا رو من دیدم چند بار. تا اینجا که دیدم شهر زنده‌ای بوده، مردمشون خوشروترن میتونم بگم نسبت به مونیخ، حداقل نسبت به مونیخیا مردمشون به نظر من خوشروتر بود تا اینجای کار. ببین بعدن چی میشه. هنوز روز اولیه که رسیدم. خلوت شد اینجا. تعریفش کردم، خیلی تعریفش کردیم، شلوغ فلانه، تو یه لحظه خلوت شد. منتظر بود من بگم، منتظر بود من یه چیزی بگم که دیگه یه لحظه خیابون خالی شد از آدم اصلا. عجیبه. بعد از اینو یعنی رسیدم به دوستام و ملحق شدیم به هم، بعد اونو چیز میکنم، میگم کجا میریم، چطوری میشه رفت، آسون ترین را فلان، کجا ارزش دیدن دارن، تا جایی که بتونم. آره خلاصه خیلی خلوت شد. اومدم خیابون خلوتشون، فقط یه خیابون شلوغ دارم فکر میکنم. من چون نزدیک بانهوفه. اینجا کسل کننده شد، قطع کنم ادامهش از جای دیگه میگیرم. بچه ها این ماشین زر کوچولویی که میگفتم و پیداش کردم دوباره. اینطوری مردم میان تماشاش میکنن، بهش میگن ایول ماشین خفنی داری فلان. خیلی کوچولو و باحاله، خیلی نقلی مقلیه. اونور بانهوفه. حسام زودتر رسید، برم حسامو ببینم. ساعت رو دقیق بخوام بگم الان، ساعت رو دقیق بخوام بگم الان 10:40 شبه. منتظر حسامم. من ساعت 4 رسیدم اینجا، نه هنوز نرسیدم، باورم نمیشه. چقدر دیگه باید منتظر بمونم؟ هوام تاریک نمیشه بگیم شب شد. خدا اسیر شدم. اونا از من نزدیکترم بودن تازه. ببینم پیداش میشه میاد. من یه کم کم دارم میرم خونه هاشون. آقا این دوتا رقابت خیلی شدیدی در نیومدن دارن. ساعت شد 10 شب هنوز نیومدن. حسام هم اومده رسیدهشون داره، گیر کرده تو ورودی شهر، شلوغ، قطار زیاد اومده، ولی یه ربع گیر کرده اونجا نمیتونه برسه. من نشستم منتظر، ماشینا رو نگاه میکنم.
وای الان خیابون رو بگیرم مثلا این اتوبوس رد شه کاری کنم وقت بگذره دیگه. نمیره اتوبوسه. حالا اگه من میخواستم سوار شم با این استاده راه رفته بود تا افتاده بود. به خدا بالاخره یه همچین خیابونی هم الان اینجا منتظر ببینیم کی میاد. خب گویا زنگ زد داره میاد. شب عشقی خدا لسه چطوری؟ بچه‌های اشتوت شب اشتوت رسید بالاخره. پاره شدم. تازه رسید. تازه میدونی چیه؟ رضا سپرده بود بریم چیز کنم روغن بگیری نگرفتم یادم رفت. خب ماجراهای ما تمومی نداره. آخرین اتوبوس کی میره؟ چه ساعتی؟ 10:45 از اونجا میره تا اونجا چقدر داریم؟ فکر کنم یه 40 دقیقه راه داریم. اگه اونو نرسیم اتوبوس بعدی ساعت 3 بس باید برسیم و جالبیش اینه 3 اگه برسیم ما ذاتا میخوایم ساعت 5 در بیایم از اینجا و بریم فرانسه ساعت 5. دیگه نریم بهتره. همینجا احتمالاً توسکا مرکزی بخوام بدوی. روز جمعه بود؟ امروز جمعه. تعریف کنه سام از خودت بگو. کار میکنی اینجا؟ بچه‌ها آلمان اومدین دنبال قطار اتوبوس بدو اینا یعنی یه دونه کانکشن بود. یه دقیقه وقت داشتم از لاین 11 رفتم لاین 2 بدو چون اگه اونو نمیرسیدم یه ساعت باید اونجا میموندم دوباره و بدو اینجا اومدی. کلا دنبال اتوبوس همیشه بدو. یه دونه از دست بدی کل برنامه عوض میشه. اینا بگید. آها عالی شد. وایستا ببینم اگه گمش کرده نه گذاشته بودمش اینجا حله. چرا اینطوری میگیری؟ آقا بریم انشالله برسیم. نگه دار بازم نه اوکیه بابا. اصلا اینجا داتن شوتس داره اصلا نمیتونی از کسی دیگه فیلم بگیری و اینجا هم از این مامورا میترسی که یکی نگه آقا این فیلم من ازش میگیره. بدین صورت چطوری؟ دانشه؟ ایوه یکی از بچه‌های دیگه ایران اینجا کار میکنه. تصادفی دیدیمش. داره میاد از اون ور داره میاد. سلام علیکم. علی آره دانش چه خبر؟ خوبی؟ خوبه من چاکتونی آره ما بریم تا به یه جایی برسیم. آقا یادتونه من اومدنی از اینجا اومدم چقدر بدم اومد از این مسیر. منو یاد بیمارستان میندازه. ترهم فلان. بعد
نمیشه دیگه، ما سفرهای من بدون ماجرا نمیشه. استاد اشتباهی آورده ما رو. استاد اشتباهی نیاورده. اشتوکار 2 تا پانوفتر نزدیکم، یکیش واسه متروشه، یکی واسه قطارهای بین شهر. تو اینو به من 2 ماه پیش گفته بودی، تو باید میدونستی اینو. خب عزیزم معمولا مترو یا همون اسپانا میرن اون یکی، ولی امروز از شانس ما فقط خطی که ما میخوایم اومده بالا. دوباره من نمیدونم، من غریبم تو این شهر، من نمیدونم که تو اومدی. آقا ما هم غریبیم. آره خلاصه همین الان شکل راهرو بیمارستانه، اینو داریم الان برمیگردیم دوباره بریم جایی که اومدیم. خیلی عالی. در محلده جنجن یول yerime. آره چی داشتم میگفتم؟ من ساعت 4 رسیدم اینجا، الان دارم دوباره برمیگردم جایی که بودم. من از من آقا اینجا زندگی چیه؟ چقدر مونده؟ یه 6-7 دقیقه دیگه داریم، رسیدیم به قطار، احتمال خیلی زیاد نمیدونم، منتظریم. استاد یه بای بای بده. قهر کرده. اوه اینجاست. بازم اشتباه بایستادیم. میشه bize baksana Allah. Sütten burada dayanıptı. Değil mi sen? Sen cinsiydin narı burası. Şey evet. Yaman değil mi? Gözden indirdi. Bu mutmainlen budur da hani de. Ekçesi yok ya var. Gleis nice. Budur da minak. آقا انگار پیدا شد. در جریان باشید که من از صبح بیرونم، هنوز نرسیدم به خونه جایی. 6:30 صبح بیرونم. آره. Nasıl da? Şikayet. جریان چیه؟ جریان اینه که توحید هنوز نرسیده بالای رضا. توحید هنوز نرسیده. نه توحید نزدیک خونه است، داره دنبال خونه میگرده. رسیده ولی نرسیده. الان داره با ویدیو کال آدرس میده بهش. تو میشناسی؟ چیه؟ خونه رضا. نه خونه جدیدشه نمیشناسم. یا خدا بدبخت شدیم. توحید کجا بوده؟ کجا ناکجا؟ به خدا اینجا کلنه. اینجا کلنه. توحید اومدی اصلا؟ تو اشتوتگارتی؟ به خدا فکر میکنم تو کلنه. به خدا ما هم نمی‌رسیم. رومانتیک صحنه جوړه. جات فیلم جوړه. تو رومانتیک صحنه جوړه. تا تو دوز و فیلم لطفا. دور بیوز و فیلم لطفا. من چیه میشم که او برم میشه من دیدم برم ندارم. اشتباه می‌نفتی. یا دیدم. onu diyeceğim. توحید 45 یورو خرج کرد که زودتر برسه، سریع برسه. اومد کلاس گذاشت، ساعت 11 هنوز نرسیده. ولی علی آقا مرام گذاشت که دیر رفت. نه اگه مسابقه بود علی اول. Cədə mən qırmızı silah gördüm ba. O sabzı cədə o şeyini yazdım. Bizə yetirəndə bizdə hava.
vaziyetlerinde de acayip yaddan çıkar. ما هنوز نرسیدیم ساعت 11:30 شب هنوز نیم ساعت دیگه اتوبوس بعدی میاد نیم ساعت بعد منتظر اتوبوس بمونیم که برسیم اگه بخوایم پیاده بریم این تیکه آخر رو 40 دقیقه طول میکشه پیاده سعی منتظر اتوبوس میمونیم به لطف استاد ممنونم 6 دقیقه مونده 6 دقیقه دیگه اتوبوس میاد و 6 بالاخره رسیدیم باورم نمیشه اون هاشم هلو باورم نمیشه رسیدیم بسام داره پارک میکنه بیا جیده استادی هست یا الله هلو بله آرزا زحمت کشیدن یه لایه جیره لایه توحید داره لایه بعدی رو اضافه میکنه به لایه ایدالتی سیستم واقعا ایتریلیه توحید بشینیجش دیگه آرزا زحمت کشیده واقعا شرمنده اون کرده